लोक परलोक दे राखे, चवर छत्र तखत दे मालक, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी इस अस्थान के उत्ते उन्हां महान शहादतां नूं याद कर रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ 1704 ईस्वी ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ इस भारत की धरती के उत्ते होईयां। वैसे तो सारा ही सिख इतिहास जिहड़ा मर्जी पन्ना तुसीं खोल के वेख लो, कोई पन्ना तुहानूं ऐसा नहीं मिलेगा जिहदे ते लहू के छिट्टे ना पए हो। पर जदों असीं दसंबर के इस आखिरी पंद्रवाड़े का इतिहास फरोलदे हां तो दसंबर का यह आखिरी जिहड़ा पंद्रवाड़ा है, इस पंद्रवाड़े के इतिहास के जिहड़े पन्ने हैं वो लहू दे नाल पूरी तरह भिजे हुए गुड़ुच साडी नज़री पैंदे हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहिब का वसेवा छड्डिया, परिवार विछड़िया और चमकौर की जंग दे विच 2 साहबजादियां की शहादत हुई। 5 प्यारे साहबान दे विचों 3 प्यारियां की शहादत हुई और उन्हां सिंघां की शहादत हुई जिन्हां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी जान तो भी वध प्यार करते सी। ते फिर फतेहगढ़ साहब की पावन धरती के उत्ते 13 पोह वाले दिन छोटे साहबजादियां की शहादत हुई। माता गुजर कौर जी की शहादत हुई, जिन्होंने इतिहास प्यार सत्कार नाल माता गुजरी जी भी कहते। ये बड़ियां वड्डियां शहादतां ने। ये शहादतां सानू सेध दिंदियां, सानू सबक दिंदियां और इन्हां शहादतां ने इस धरती के इतिहास नूं भी बदलिया, क्योंकि 1704 दे विच ये शहादतां होईयां ते इस तो 6-7 साल बाद ही बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगवाई दे विच उस सरहंद नूं रौंद के रख दिता जिस सरहंद के सूबेदार के हुक्म दे नाल ये शहादतां होईयां। भावें छोटी लेकिन पहली बार बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की अगवाई दे विच सिखां ने इत्थे एक हुकूमत स्थापित की, सरहंद के उत्ते कब्जा करके लोहगढ़ नूं अपनी राजधानी बनाया बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने। ये साडा लहू भिजिया इतिहास है। ये शहादतां जिहड़ियां ने सानू संघर्ष करन दे लई प्रेरित करदियां ने। ये शहादतां सानू दसदियां ने कि असी जिंदगी दे विच किस तरह मुश्किल तो मुश्किल हालातां दा सामना करना है। ये शहादतां जिहड़ियां ने ये सानू साडे विरसे नाल जोड़न दे लई भी जिहड़ा वो मददगार हुंदियां ने। अज जिहड़ा असीं अपने सिख समाज दे विच अफरा तफरी ते बेविश्वासी का माहौल देख रहे हैं ना, इनका कारण ये है कि असीं अपना इतिहास भुल गए। अज बेविश्वासी का माहौल है, पुत्रां दे मन दे विच पिता दा अदब सत्कार नहीं रह गया, पिंडां दे विच वड्डे छोटे दा सत्कार नहीं रह गया। बजुर्ग जिहड़े दाने हैं सियाणे हैं वो इस करके परे पंचायतां दे विच जाणों बंद हो गए कि उत्थे पता नहीं किने की बोल देना।
मामले सुलझण की बजाय उलझ रहे हैं, क्योंकि दाने सियाणे घरे बैठ गए हैं। ये आपदी इज्जत आपदे हत्थ हुंदी है। आपां मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਾਦ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ, ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਪ। ਤਾਪ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਗਿਣੇ ਆ ਹੁਣੇ। ਇਹ 3 ਤਾਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ 3 ਤਾਪ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਹਨ ਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰੂ ਆਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸਰੋਵੈ ਭਿਖਿਆ ਖਾਈ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਵੈ ਬਾਲੀ ਨਾਹੇ ਪਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਪਨਪਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵੈਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜੜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਵਰਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝੇ, ਤੇ 100-100 200-200 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਤੀਰ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਵਰਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਛੇ ਵੱਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ, ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਟ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗ ਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਵੱਛੇ ਦੀ ਖੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਟੋਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਟੋਆ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਟੋਆ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਛੇ ਦੀ ਖੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀੜੀ ਲਈ ਠੂਠਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੋਆ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਬਾਛਲ ਖੋਰ, ਜੈਸੇ ਬਾਛਲ ਖੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਵੀ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਵੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਜੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਆਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਸਥਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੌਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਕੋ, ਸਹਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਕੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।